कि सोनिया गांधी फिर पंजाब ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ मेरी तो आप भी टिकट ले लानी पुछी तो एवं लगता होंगे भरा उदों ही पता लगता जो बस की भी नहीं मिलती। गुरु साहब की अपार बख्शिश कृपा हुई है कि वड्डी गिनती च कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के 4 मौजूदा MC साहिबान जिहदे च बाबा हरजीत सिंह जी भल्ला जी जिहड़े साबका 3 वारी प्रधान रह चुके हैं, वड्डा समा उन्होंने इस इलाके की शहर की सेवा की है। 10 वारी वो काउंसलर मौजूदा भी सिटिंग ने उन्हां दे नाल उन्हां दे सारे परिवार नाल ही जिहड़े 3 MC साहिबान ने होर अज वो शामिल होए। बड़ी वड्डी गिनती नाल आपदे परिवारां नाल कांग्रेस पार्टी दे जो हाल कीता है शहर दा और जो हाल कीता है पंजाब दा, जो फरौती दा राज है, गुंडागर्दी दा राज है और जिहदे च सिर्फ ते सिर्फ धक्केशाही तो सिवाए कोई नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ करप्शन है और एक भी वायदा चाहे वो विकास का है, चाहे घर घर नौकरी का है, चाहे मुलाजमां का है, चाहे वो बिजली के बिलों का है, चाहे व्यापारियों नाल है, चाहे वो इंडस्ट्री नाल है, चाहे वो मुलाजम वीरां नाल है, हरेक नाल धोखा ते धक्का कीता। अज इन्हां सारी गल्लां नूं मुख रखते हुए अज बाबा जी ते समुची टीम श्रोमणी अकाली दल विच वापस घर वापसी हुई है। मैं उन्हां नूं जी आयां नूं कहना, उन्हां नूं धन्नवाद करदा और मैनूं पूरी आस है कि 22 की इलैक्शन जिथे MLA की सीट च जिवें बाठ साहब नूं ये हल्का वड्डा मान बख्शदा रहा, इन्हां सारियां दी जो मंग है उस हिसाब नाल जद असी लोकल कैंडीडेट जो देण दा मन बनाया, जे वो पार्टी मंजूर करती है, वड्डी जित पंथ की जिवें पहलां इस हल्के च हुंदी आई है वो दुबार तो होऊगी। देखो मेरे ते अटैक भावें मैं अज SSP साहब नूं आप फोन किया और मैनूं नहीं पता सीगा कि बाबा जी की एडी चढ़ाई है। अज तो ऐ लगता सी जिवें अमरीका के राष्ट्रपति नूं लड़ाउण चले, मतलब एडा तो उहदे वेले मसला नहीं खड़ा होंदा। देखो हर पार्टी प्रोग्राम कर रही है, कल प्रताप सिंह बाजवा जी ने भी प्रोग्राम किया, उत्थे तो कोई विरोध नहीं होया। कुछ दिन पहला होर मंत्री भी करके गए। जदों कांग्रेस प्रोग्राम करे तो कोई रौला नहीं, जदों झाड़ू वाले प्रोग्राम करे तो कोई रौला नहीं। ये साडे वेले की एडा मसला खड़ा हो जाता है। तो गल बड़ी स्पष्ट समझ आउंदी है कि कांग्रेस नूं विरोधी पार्टियां नूं बुखार चढ़ जाता कि इन्हां दे सरकार बनी जाती है, बन जानी है, तो इन्हां नूं जिन्ना नीवा विखा लो, खराब कर लो, डरा लो, तो शायद सानूं कामयाबी मिल जाए। सानूं मैं SSP साहब नूं फोन किया, मैं कहा देखो जिथे तो जैनवन किसान है असी उन्हां दा सत्कार करदे, साडा काहदा झगड़ा। चलो मेरा कोई कांग्रेसी भी विरोध करना चाहुंदा, उहदा भी सत्कार है, विरोध करे, मगर लोकतंत्र च शांतमई विरोध हुंदा। तुसीं जान बुझ के मेरी गड्डियां जे कोई वजीर होवे जां साडा कोई होर होवे तां घुमा घमू के लै जांदे हो, ते मेरी गड्डियां नूं तुसीं लिजा के उत्थे फसा दिंदे हो उतां दे विच कि आपस च लड़न पे फिर असीं परचो दे दी आपस च। ये जिहड़ी भरा मारू जंग तुसीं कराउण नूं फिरदे हो पंजाब च भाजपा दे इशारे ते, सेंट्रल एजेंसियां दे इशारे ते, ये मैं SSP साहब नूं कहा, मैं कहा इहदा खामियाजा तुहानूं भी भुगतना पऊगा। पंजाब च भाईचारक शांत अमन शांति कानून नूं खराब करना चाह रहे। जदों किसान जथेबंदियां ने कहता कि साडी लड़ाई दिल्ली नाल है, साडी लड़ाई काले कानून वापस करन दी है, साडी इह जी पंजाब च कोई मसला ही नहीं एक दूजिਆਂ नाल, सारी पार्टियां भाजपा नूं छड्ड के असीं एक पेज ते इकट्ठे हैं, फिर ये काम क्यों? बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये कांग्रेस के इशारे ते कर रहे हैं। एक जगह नहीं 3 जगह कराया, खीर ते अटैक ही कराता गड्डी ते इन्हां दे घर दे बाहर।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਟੂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ। SSP ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਮਗਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਗਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਗਏ, 1800 ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ। 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 360 ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤਹਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਸਭ ਮਨਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੋਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟਅਪ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਲੁੱਚਪਣ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਰਹੂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਚੰਬੜੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ
ਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖਲੋਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ? ਫੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਹਲੇ ਲਾਨੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂ ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਹਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।